بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکاة، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم باب زکوٰۃ الخیل یعنی گھوڑوں کے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا كانت الخیل صائمة ذکورا او اناثا وحال علیہ الحول فصاحبها بالخیار ان شاء اعطى من كل فرس دینارا او ان شاء قومها فاعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة وليس في الفصلان والعجاجيل زكاة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف تجب فيها واحدة منها ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب گھوڑے سائمہ ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان کے ساتھی کو، مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ دے ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار، اور اگر چاہے تو قیمت لگائے گا اور دے گا ہر 200 درہم کے بدلے میں 5 درہم۔ اور نہیں ہے ان مذکر گھوڑے اکیلوں میں زکوٰۃ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور خچر میں اور گدوں میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہوں، اور نہیں ہے اونٹنی کے بچے میں، اور اسی طریقے سے گائے کے بچے میں زکوٰۃ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے جانور ہوں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واجب ہوگا انہی میں سے ایک، اور جس پر واجب ہو مسنہ جانور اور نہ پائے جائے تو پھر زکوٰۃ لینے والا لے گا اس سے اعلیٰ جانور اور لوٹا دے گا اضافی رقم کو، یا لے گا اس سے کم درجے کا جانور اور لے گا اضافی رقم کو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جو گھوڑے ہیں ان پر آیا زکوٰۃ لازم ہے یا زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ گھوڑے جو مال تجارت کے لیے ہوں، یعنی ان کو فروخت کیا جاتا ہو، اس پر بالاتفاق زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طریقے سے وہ گھوڑے جن کو بار برداری کے لیے یعنی سامان وغیرہ ڈھونے کے لیے رکھا ہے، یا اسی طریقے سے جہاد کے لیے رکھا ہے، ایسے گھوڑوں پر بھی بالاتفاق زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ بات کر لیتے ہیں ان گھوڑوں کی کہ جو نہ تو سامان تجارت کے لیے ہیں، نہ ہی اپنے استعمال کے لیے اور اسی طریقے سے جہاد کے لیے رکھے ہیں، بلکہ ان کو رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے یا دودھ حاصل کرنے کے لیے۔ تو آیا ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ لازم ہے یا زکوٰۃ لازم نہیں ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے گھوڑے ہوں اور مذکر اور مؤنث دونوں ملے ہوئے ہوں، مخلوط ہوں، تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر صرف اور صرف مذکر گھوڑے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب فتویٰ کس قول کے اوپر ہے؟ تو دیکھیں فتویٰ دونوں ہی قولوں کے اوپر دیا گیا ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی فتویٰ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی فتویٰ ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحبین کے قول پر عمل کر لیتا ہے تو تب بھی درست ہے، لیکن امام صاحب کے قول پر عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گھوڑوں میں، جبکہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے گھوڑے یہ مخلوط ہوں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ خیل کہتے ہیں گھوڑوں کے گروہ کو، اور فرس کہتے ہیں ایک گھوڑے کو۔ اگر گھوڑوں کا گروہ ہے، سائمہ ہے، ذکوراً، او تو نہیں ہونا چاہیے، یہ و اناثن ہونا چاہیے، و اناثن ہونا چاہیے، ذکوراً و اناثن، مذکر گھوڑے ہیں اور مؤنث گھوڑے ہیں، کیونکہ ذکوراً او اناثن ہونا تو پھر مطلب بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر اکیلے مذکر گھوڑے ہیں تو پھر زکوٰۃ اس میں لازم نہیں ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے گھوڑے ہیں اور ان پر بھی سال گزر گیا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ وہ گھوڑے سائمہ جانور ہونے چاہیے، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چر کے گزارا کرتے ہوں اور ان کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو، تو پھر کیا ہے؟ فصاحبھا، ان کے ساتھی کو، مطلب ان کے مالک کو اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ انشاء اعطیٰ من کل فرس دینارا، ایک تو یہ ہے کہ ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار وہ دے دے۔ 1 دینار کہتے ہیں سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات آئے گی جب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری تفصیلی بحث ہم وہاں پر کریں گے۔ تو ایک تو اختیار یہ ہے کہ ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دے دے، 10 گھوڑے ہیں تو 10 سونے کے سکے دے دے،
15 घोड़े हैं तो 15 सोने के सिक्के दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो ज़कात जिस तरीके से आम नकदी की ज़कात दी जाती है, चांदी की ज़कात दी जाती है, तो वही वाला तरीका अपनाएं कि सारे कुल माल की कीमत लगा के जो उसका 2.5% है वो ज़कात में दे दे। मिसाल के तौर पे 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों की जो रेट लगा है वो 200 दिरहम लगा है, तो 200 दिरहम का जो 2.5% बनता है यानी 5 दिरहम वो ज़कात के अंदर देगा। औ इंशाअ कव्वमहा, या फिर ये है कि कव्वमहा उसका रेट लगवाएगा, फ़आता और देगा अनकुल्ली मियतई दिरहमिन, ये मियतैनी था, हालत तस्नीय नून इजाफत की वजह से गिर गया। दिरहम को कहते हैं मियतैनी 200, हर 200 दिरहम के बदले में क्या देगा, 5 दराहिमा 5 दिरहम ये देगा। वलैसा फ़ी ज़ुकूरिहा मुनफरिदतन ज़कातुन इंदा अबी हनीफ़ा, अगर अकेले मुज़क्कर घोड़े हैं तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसमें ज़कात लाजिम नहीं है। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ला ज़कात फ़िल खैल, साहिबान फरमाते हैं कि खैल यानी घोड़ों में ज़कात वैसे ही नहीं है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस हो। और मैं आपको बता चुका हूँ फतवा दोनों कौलों के ऊपर दिया गया है, इमाम साहब के कौल में एहतियात ज़्यादा है। वला शैय फ़िल बिगाल वल हमीरी, और बिगाल खच्चर, बगल की जमा खच्चर को कहते हैं, खच्चरों में भी ज़कात लाजिम नहीं है। और हिमार की जमा हमीर, गधों में अगर खच्चर रखे हुए हैं, गधे रखे हुए हैं तो इनमें ज़कात नहीं है, मगर ये कि सामान्य तिजारत के तौर पर हो तो फिर ज़कात लाजिम होगी। इसके अलावा और किसी मकसद के लिए हैं तो फिर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इल्ला अन तकूना लितिजारत, ये फरमा रहे हैं कि इन दोनों में ज़कात नहीं है मगर ये कि वो तिजारत के गरज से हों। वलैसा फ़िल फुसलान, अगला मसला यहाँ पर यह है कि देखें ऊँट के बारे में भी आपने निसाब पढ़ लिया है और इसी तरीके से गाय भैंस के बारे में भी आपने निसाब पढ़ लिया है कि कितनों के ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अगर मसला ये है कि ऊँट मुकम्मल जवान ऊँट नहीं है बल्कि ऊँटनी का बच्चा है, ये इसी तरीके से जो बच्चा है वो भी छोटा है, 1 साल से भी उसकी कम उम्र है, तो आया इनके ऊपर ज़कात लाजिम है या ज़कात लाजिम नहीं है। इमाम साहब और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला तारिफ़ैन फरमाते हैं कि ये जो 2 किस्म के हैं, ऊँटनी का बच्चा और इसी तरीके से गाय भैंस का जो बच्चा है, अगर ये अकेले हों तो फिर इनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अलबत्ता अगर ये बड़े जानवरों के साथ मिलकर हैं तो फिर गिनती पूरी की जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 30 गायों से कम में ज़कात लाजिम नहीं है। अगर तो 30 के 30 बच्चे हैं, 1 साल से भी कम के बच्चे हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं, तो फिर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अगर उनमें कुछ बड़े जानवर हैं और कुछ बच्चे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे 10 बच्चे हैं और 25 बड़े जानवर हैं, तो फिर इन 10 बच्चों को 25 के साथ मिला के 35 में ज़कात लाजिम कर दी जाएगी। इसी तरीके से ऊँटनी के बारे में भी यही वाला उसूल है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मिसाल के तौर पे 4 ऊँटों में ज़कात लाजिम नहीं है, 5 ऊँट हो तो फिर 1 ज़कात लाजिम होती है, 1 बकरी लाजिम होती है। अगर 5 ऊँट हैं और वो पाँचों के पाँचों बच्चे हैं तो फिर तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। अगर 2-3 बड़े हैं, 1-2 7 बच्चे हैं, तो इन बच्चों को बड़ों के साथ मिलाकर ये गिनती को पूरा कर लिया जाएगा। ये साहिबान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला ये फरमाते हैं कि देखें जो बच्चा है इनसे फिर बच्चों की ही जिनसे ज़कात दी जाएगी, तो फिर बड़ा जानवर नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हमने पहले तफसील पढ़ ली थी ना कि बड़ा जानवर मुसिन्ना लाजिम होता है, या इसी तरीके से ऊँटों के अंदर भी हमने पढ़ा था बिनत लबून है, हिक्का है वगैरह ज़ालिका। जबकि वो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अगर सारे के सारे बच्चे हैं तो फिर बच्चों की ही जिनसे ये ज़कात दी जाएगी। फतवा जो है वो तारिफ़ैन रहमतुल्लाह तआला के कौल पर है। अब मसला यहाँ पर देख लें। वलैसा फ़िल फुसलान, फुसलान जमा है फैसल की, ऊँटनी का बच्चा, और इसी तरीके से अजाजील, ये जमा है अजूल की, गाय का बछड़ा जिसको कहते हैं, इनमें ज़कात नहीं है इमाम साहब और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। इल्ला यकून माहा किबारुन, मगर ये कि इनके साथ बड़े जानवर हो तो फिर इनको बड़े जानवरों के साथ मिला के गिनती पूरी की जाएगी और ज़कात लाजिम होगी। जबकि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं तजिबु फ़ीहा वाहिदतुम मिनहा, कि वाजिब होगी इन्हीं में से एक लाजिम होगी, यानी इन्हीं जानवरों में से अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों में से बच्चा ही ज़कात में दे दिया जाएगा। वमन वजब अलैहि मुसिन्नुन, अगला मसला फरमा रहे हैं कि जिसके ऊपर मुसिन्ना वाजिब हो। देखें इसमें एक उसूल में आपको ये बता दूं कि ये जो जानवर लिया जाएगा, जैसे आपने सारी तफसील पढ़ ली है, आपने ऊँटनी का निसाब पढ़ लिया है, आपने इसी तरीके से गाय भैंस का आपने निसाब पढ़ लिया है। जो जानवर लिया जाएगा ज़कात में वो एक दरमियानी दर्जे का जानवर लिया जाएगा, ना तो बहुत आला दर्जे का लिया जाएगा और ना ही बहुत घटिया दर्जे का लिया जाएगा। अब आगे हज़रत फरमा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक मुसिन्ना ये लाजिम होता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर 40 गायें हों तो फिर उसमें एक मुसिन्ना लाजिम होता है। ये सारी की सारी तफसील पीछे गुजर चुकी है। तो एक मुसिन्ना लाजिम हुआ था। अब जो ज़कात लेने के लिए आया है हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदा है, मुकर्रर है, करिंदा है, अब जो मुसिन्ना उसने लेना था दरमियानी दर्जे का मुसिन्ना नहीं है, एक आला दर्जे का मुसिन्ना है, तो फिर अब क्या किया जाएगा। तो देखें अब इसमें 2 चीज़ों का इख्तियार है। एक चीज़ का तो ये इख्तियार है कि आप आला दर्जे का जानवर ले लें जो हुकूमती नुमाइंदा है और जो रेट इजाफी है वो वापस कर दे। मिसाल के तौर पे एक मुसिन्ना है उसका रेट है 1 लाख रुपया और जो आला दर्जे का उसके पास जो मुसिन्ना मौजूद है वो है 1,30,000 का, तो 1,30,000 वाला मुसिन्ना लेके 30,000 जो है वो गायों के मालिक को वापस कर दे। एक तरीका ये है।
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ادنا درجے کا جانور موجود ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس جو مسنہ ہے اس کی قیمت ہے 70,000 اور درمیانی درجے کا جو مسنہ ہے وہ ہے 1,00,000 کا، تو 70,000 والا وہ مسینہ لے لے اور اس کے ساتھ جو اضافی ایکسٹرا 30,000 ہیں وہ بھی گائیوں کے مالک سے لے لے، تو اس طریقے سے نصاب کو پورا کیا جائے گا۔ فرما رہے ہیں ومن وجب علیہ مسن، اگر کسی پہ مسنہ واجب فلم یوجد تو نہیں پایا جا رہا، مثال کے طور پہ درمیانی درجے کا مسنہ نہیں پایا جا رہا، یا اعلیٰ درجے کا پایا جا رہا ہے یا ادنا درجے کا پایا جا رہا ہے۔ اخذ المصدق، مصدق صدقہ لینے والا، مطلب جو حکومت کی جانب سے نمائندہ مقرر ہے زکوٰۃ لینے والا، وہ لے گا اعلیٰ منہا، اعلیٰ درجے کا لے لے گا، ورد الفضلہ، اور جو فضل اضافی رقم ہے وہ واپس لوٹا دے گا مالک کو، او اخذا، یا پھر وہ لے گا دونہا، ادنا درجے کا لے لے گا، وہ اخذ الفضلہ، اور جو اضافی رقم ہے وہ بھی مالک سے وصول کر لے گا۔ یہ کچھ مسائل ہیں گھوڑے کی زکوٰۃ کے بارے میں، کچھ مسائل ابھی باقی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں کرتے ہیں۔